Hello students, this is your teacher Manju Patel sir. So let's see trigonometric some identities. In that, so first observe the figure. That AC is the hypotenuse, BC is the base, AB is the altitude. As per Pythagoras theorem, we write AC square is equal to AB square plus BC square. Okay. So now we are going to see how this identity came from. So from call this is one divide in each term of 1 by AC square. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ AC square ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿ. So AB square by AC square, BC square by AC square, AC square by AC square. So AB square by AC square means AB by AC whole square. BC square by AC square means BC by AC whole square, like this is also. Okay. AB by AC. So we take A angle here. So it means this is hypotenuse, this is opposite, and this is adjacent. Okay. AB by AC, adjacent by hypotenuse. What is that? Adjacent to hypotenuse means cos this. So AB by AC means that is cos A whole square. Okay. BC by AC, it means opposite by hypotenuse. What is that? That is sine. So sine whole square. AC get cancelled. It is 1. So our formula is cos square A plus sine square A is equal to 1. This is one identity. We get here 3 identities. First one is this. Okay. So similarly, we divide that 1 divided by AB square from all the AB square. AB square get cancelled. So it is 1. BC square AB square, it is become BC by AB whole square. AC square by AB square, it is becomes AC by AB whole square. What is BC by AB? Observe the figure again. BC O by A, it means opposite by adjacent. Opposite by adjacent is what? That is tan. Okay. So tan square. AC by AB, hypotenuse divided by AB means what here? AB means adjacent. Hypotenuse divided by adjacent means that is sec square. So 1 plus tan square is equal to sec square. So this is first one. So this is second one identity. So similarly, this is third one. Okay, cos square plus 1 equal to cosec square A. Okay, remember this. Cos square plus sin square A equal to 1. 1 plus tan square equal to sec square. So cos square plus 1 equal to cosec square. So let's see example questions. Express the ratios cos A, tan A, sec A in terms of sin A. Okay. So we know the formula. So andre cos A, tan A, sec A na sin A ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತೆ. Okay, ಬರೆಯೋಣ. Cos A sin square A plus 1 equal to, so cos square A plus sin square A equal to 1. ಈ just ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ sin square ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, minus sin square ಆಗುತ್ತೆ. Cos square equal to 1 minus sin square. Next step, take this square into this side. What we get? Cos A is equal to plus or minus root 1 minus sin square. Okay, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos A is equal to plus or minus root 1 minus sin square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂದರೆ ಕಾಸನ್ನು ಸೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್. ಸೊ ಸೈನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಕಾಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೈನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನನ್ನು ಸೈನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sec means what? 1 by cos means what here? root of 1 minus sin square. ಸೊ ಸೆಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ಸೈನಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 13, prove that sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan A equal to 1. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ LHS ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ. sec into 1 minus sin A into sec A plus tan A. Sec means what? 1 by cos A. 1 minus sin A, 1 minus sin A as it is. Sec means again 1 by cos A. Tan means sin by cos. Okay. ಟೋಟಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡದ್ದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ. ಓಕೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಉಳಿಯೋದು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ. 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ that is a square minus b square. So as per this formula we write 1 square minus sin square a divided by cos square a. 1 square andre again 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus sin square andre ಏನು, you know that is cos square divided by cos square. cos square cancel ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 minus sin square ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ cos square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ you know that cos square a plus sin square a is equal to 1 ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಸ್ಕೊತೀನಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಿತೀನಿ, ನಾನು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿತೀನಿ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th example. What is that? In 14th example, prove that cot a minus cos a divided by cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 cosec a plus 1. Okay, LHS equal to, so we take LHS only here, cot a minus cos a divided by cot a plus cos a. Cot means cos by sin. As per first exercise we know that cos by sin a minus cos. Again cot means cos by sin plus cos as it is. Okay, take LCM, sin plus 1. LCM is, otherwise take cos as common. What will you get? 1 by sin minus 1. Okay, here also cos take a common, 1 by sin plus 1 will get. Cos get cancel. What will remain here? 1 by sin a minus 1, 1 by sin a plus 1. 1 by sin means what? That is cosec. Again 1 by sin means that is cosec, minus 1 plus 1 as it is. So we get RHS. Okay, so ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಏನದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, sin a equal to ಏನು 1 by cosec. ಆಮ next sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1. Sorry, I forgot to tell this. Cos means what? Cos a equal to 1 by sec a. Next one, tan a is equal to 1 by cot. Okay, remember all this. So one more, tan a is equal to, tan theta is equal to sin theta divided by cos theta.
cot theta is equal to, in another way, cos theta divided by sin theta. Okay, remember all this. You remember it, ನೆನಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you solve ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Let's see for 15th example. Sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 by cos sec theta minus tan theta. Using the identity, ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ sin theta minus cos theta plus 1 take LHS divided by sin theta plus cos theta minus 1. How we get this one? Tan theta minus 1 plus cos sec theta, tan theta plus 1 minus sec theta. So since we will apply the identity to the sec theta plus tan theta, let's convert to the LHS. The identity we need to prove in terms of sec theta and tan theta by dividing the numerator denominator by cos theta. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ cos theta ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೂ cos theta ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. sin by cos ಅಂದ್ರೇನು? tan. cos ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 by cos ಅಂದರೆ sec. ಅಗೇನ್ sin by cos means tan. cos by cos ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 by cos means sec ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? tan theta ಪ್ಲಸ್ sec theta ಒಂದು ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ -1 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ tan theta ಮೈನಸ್ sec theta ಒಂದು ಸೈಡ್ +1 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ tan theta minus sec theta, tan theta minus sec theta ಇನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಎಡಿಷನಲ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಡಿಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು? ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ? tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ sec ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ tan theta ಮೈನಸ್ sec theta. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಇದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, tan theta minus sec theta, tan theta plus sec theta, a plus b, actually this is an a plus b into a minus b ಆಗುತ್ತೆ. a plus b into a minus b ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta ಮೈನಸ್ sec ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ -1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan theta minus 1 ಮಾಡಿದಾಗ tan theta ಮೈನಸ್ sec theta ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan theta ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ tan theta ಮೈನಸ್ sec theta ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ +1 ಇಂಟು tan theta ಮೈನಸ್ theta ಅಂತಂದರೆ tan theta ಮೈನಸ್ sec theta ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ? tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ sec ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ sec ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ -1 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅದು? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ sec ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ sec ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta is equal to 1 ಪ್ಲಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta ಅದಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? +1 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ -1. tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಸೆಕ್ಕನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ sec ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ sec ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ -1 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು tan theta ಮೈನಸ್ tan theta ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ sec theta. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ -1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ tan theta ಪ್ಲಸ್ sec theta. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಬೇಡಿ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? +1 ಪ್ಲಸ್ tan theta ಮೈನಸ್ sec theta ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ tan theta ಮೈನಸ್ sec theta ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ tan theta ಮೈನಸ್ sec theta. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ tan theta ಮೈನಸ್ sec theta, 1 ಪ್ಲಸ್ tan theta ಮೈನಸ್ sec theta ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋದು -1 ಬೈ tan theta ಮೈನಸ್ sec theta. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮಾಡೋದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕ್ ತೀಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ. ಐಡೆಂಟಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಕ್ ತೀಟ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಸೈನ್ ತೀಟ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ದೇರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟು 8.1, 8.2, 8.3 ಮೂರು ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 8.4 ನಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.